Great news this evening that there's been a 2-week ceasefire agreed upon tentatively between us and the Iranians. It's unconfirmed yet if the Iranians have accepted this deal as well, but I hope that they have. It's absolutely essential that we ensure that the Israelis do not sabotage this 2-week ceasefire or eventually the lasting peace that we're trying to achieve with the Iranians. We're on the cusp of being able to have the Strait of Hormuz reopened to hopefully start to get the world energy supply and commerce back online. The last thing we need is the Israelis doing what they have done in past negotiations and targeting the negotiators or taking a series of strikes that escalates the conflict. In order to ensure that we can restrain the Israelis, we actually have to start removing features of the military support that we give to them. We have to take away enough from them that they simply cannot go on the offense, that they're using all their military capabilities that we provide for them and that they have organically for the defense of their country and not for offensive operations inside of Iran. It's absolutely critical that we take this step and don't just take Israel's word for it, that they agree to this ceasefire simply because they have a very bad track record of adhering to these deals. We also have to keep in mind that Israel has a different strategic outcome than we do. Us working towards any kind of a deal with the Iranian government works against the Israeli strategic objectives of toppling this government completely and totally. We have to recognize that in order to properly address Israel, because Israel could spoil any peace that President Trump is working to achieve. So we have to keep that in mind. It's very good news we took this ceasefire. We have to understand that there is no military solution to the conflict right now. Basically, every action militarily that we've taken has only strengthened the regime, and it's done a lot to destabilize the entire region and to take away the security and safety of the free commerce of all of the energy and oil and natural gas that flows out of the region through the Strait of Hormuz. So we have to keep our main objective in mind. It's getting that lasting peace, and we will be the more powerful nation for providing that lasting peace and stability. We will not gain a more powerful position by continuing to escalate the conflict or continuing to strike Iran. In order for us to achieve this goal that we have of bringing about a lasting peace, keeping the Strait of Hormuz open, we have to restrain the Israelis. We have to keep that in mind. জো ক্যান্টের রিসেন্টলি সাক্ষাৎকার দেখছেন, গতকালকে যে সাক্ষাৎকারটা দিছে। জো ক্যান্ট হচ্ছে আমেরিকার কাউন্টার টেরিজমের চিফ ছিলেন। তার আন্ডারে 16টি গোয়েন্দা সংস্থা ছিল। অতএব তার কাছে কিন্তু অনেক ধরনের তথ্যই ছিল, যেহেতু রিসেন্টলি মাত্র 15 দিন আগে সে পদত্যাগ করছে। অতএব তার কাছে অনেক ধরনের ইনফরমেশন আছে। সে কিন্তু বলছে যে ইসরায়েল এই সিজফায়ার যে কোনোভাবে সাবোটাজ করবে। সে বলতেছে অবশ্যই আমেরিকার উচিত ইসরায়েলকে থামানো এবং ইসরায়েলের যেসব এইড দেয় আমেরিকা, সেই এইডগুলো বন্ধ করা উচিত। এবং জো ক্যান্টের এই কথা বলার কিন্তু 2 ঘন্টা পরেই দেখা গেছে যে নেতানিয়াহু জেনারেলি সবসময় হিব্রু ভাষাতেই বিভিন্ন সাক্ষাৎকার দেয় তাদের দেশের জনগণের উদ্দেশ্যে। যখন কোনো কথা বলে সে এবারকার ইংরেজিতে বলতেছে, মানে সে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড মেসেজটা দিতে যাচ্ছে। সে কিন্তু এই সিজফায়ারের লেবাননের অংশটা বা হিজবুল্লাহর বিষয়টাকে অস্বীকার করতেছে যে না, এইটা মানা হবে না। এবং গতকালকে লেবাননে একদম গণহত্যা চালাইছে হচ্ছে ইসরায়েল বাহিনী। শুধুমাত্র একটা বিল্ডিংয়ে 300 মানুষকে হত্যা করছে ইসরায়েলি আইডিএফ গতকালকে। এবং এই সিজফায়ার কিন্তু আলটিমেটলি সাস্টেন করবে না, কারণ ইসরায়েল এটা করতে দিবে না। এবং এখন এটা অন্তপক্ষে সকলেই, আমেরিকার অনেক বিশেষজ্ঞই প্রতিটা কথার মধ্যেই তাদের আসে যে ট্রাম্প প্রশাসনের অনেকেই কম্প্রোমাইজ হচ্ছে মোসাদের কাছে। অ্যাপস্টিন ফাইলের অনেক কিছুই আসলে প্রকাশ করা হয় নাই। এছাড়াও ট্রাম্পের যে জীবন ব্যবস্থা, তার অতীতগুলো যদি দেখেন, সে একটা মারাত্মক এই বিপদগামী লোক ছিল বলা যায়, বিশেষ করে মেয়ে বিষয়ে। এবং তার বিরুদ্ধে তো একটা গুরুতর অভিযোগ আছে যে সে একটা 15 বছরের কিশোরীকে ধর্ষণ করছে। এই বিষয়গুলো কিন্তু ইসরায়েলের কাছে আছে। এছাড়াও ট্রাম্প প্রশাসনেরও অনেক কর্মকর্তা এবং অনেক রাজনীতিবিদদের কিন্তু এই ধরনের ভিডিও ফুটেজ আছে, যেগুলো এখন আসলে নিয়ন্ত্রণ করতেছে। আপনি আমেরিকার যে
সরকার ব্যবস্থা, আমেরিকার যে মনে করেন এই দেশটা পরিচালনা করে বা কূটনৈতিক বিষয়গুলো, এগুলো যদি লক্ষ্য করেন তাহলে অতীতে সবসময় ছিল যে এরা এই অনেক কিছুই করতো, কিন্তু এদের কথার মধ্যে একটা সবসময় সৌন্দর্যতা থাকতো। এখন দেখবেন ট্রাম্প প্রশাসনের মধ্যে এটা নাই। মনে হবে কতগুলো গুন্ডা, কতগুলো বস্তি থেকে তুলে নিয়ে আসা মানুষকে নিয়ে এই দায়িত্বে বসায় দেওয়া হয়েছে। এই সব মিলায় কিন্তু এটা স্পষ্ট যে এই সিজফায়ার সাস্টেন করবে না, এবং এবারকার সিজফায়ার সাস্টেন না করলে যুদ্ধটার ব্যাপ্তি আরও বড় হবে, এবং যে কোনোভাবেই ইসরায়েল এবং বর্তমান যে আমেরিকান সরকার তারা চায় যে এই ইরানের কতগুলো মানুষ মারা যায় সেটা ব্যাপার না, ইরানটা দখল করতে হবে, এটাই বড় ব্যাপার। তাদের প্রধান টার্গেট ইরানটা সম্পূর্ণ দখল করা, এবং ইরানের তেল এবং গ্যাস দখল করা, ইরানের যেই রেয়ার ম্যাটেরিয়ালস আছে সেইটা দখল করা। কারণ এইটা দখল করতে পারলেই দেখা যাবে যে পুরো বিশ্বের জ্বালানি আমেরিকার হাতে চলে আসবে। নেতানিয়াহু কিন্তু কয়েকদিন আগে যুদ্ধকালীন অবস্থায় বলছে যে এই যুদ্ধ শেষ হলে আমরা ইসরায়েলের উপর দিয়ে মধ্যপ্রাচ্যের সকল তেল এবং গ্যাস আমদানি রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ করব। মানে ইসরায়েলের বন্দর দিয়েই মধ্যপ্রাচ্যের সব গ্যাস তেল যাইতে হবে। এবং আপনারা জানেন যে মধ্যপ্রাচ্যের অন্য দেশগুলোর যারা প্রধান, যেসব ওদের এই এটাকে কি বলবো, বাদশাহ বা রাজা, এই রাজতন্ত্রতে চলে এইসব মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে, তাদের সকলেই কিন্তু এই অ্যাপেস্টিনের মতনই আরও অনেক ধরনের অ্যাপেস্টিনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এবং এদের তো চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, এদের তো 8-10টা করে বিয়ে করা, এবং এদের যে নারীদের প্রতি যে আসক্তি, এবং যে মনে করেন বিলাসবহুল জীবনের প্রতি এদের আসক্তি, এদের অনেক কিছুই কিন্তু ইসরায়েলের কাছে আছে বা সিআইএর কাছে আছে। অতএব এরা যদি কালকে ইরানকে হারাইতে পারে, তাহলে পরশুদিন থেকে তেল, গ্যাস, খনি এখানে যা আছে সবগুলোর মালিকানা দাবি করলেও আসলে এইসব দেশ কিছু করতে পারবে না। আর জাতিসংঘ তো ঠুটো জগন্নাথ, জাতিসংঘের কথা বলে লাভ নেই। বিশ্বে জাতিসংঘ হচ্ছে সবচেয়ে অপদত্ত একটা সংগঠন। এরা এরা এদের দ্বারা কোনো কিছু আশা করাই বোকামি। আমাদের মতন তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলো জাতিসংঘ করি, আসলে জাতিসংঘের কোনো ভ্যালু নেই, এটা একটা মানে বোকার জিনিস। কিন্তু এই সিজফায়ারটা ভাঙলে, আবার নতুন করে যুদ্ধ করালে, ইতিমধ্যে খবর আসতেছে যে লেবাননে কিন্তু ব্যাপক হামলা চালাচ্ছে আইডিএফ, ইসরায়েলের সেনাবাহিনী, এবং এটা অবশ্যই আমেরিকার সাপোর্ট আছে। জোকেন তো সেটা বলেই দিছে যে ইসরায়েল এই সিজফায়ার রাখবে না, এবং এই অঞ্চলের যত অস্থিরতা সব ইসরায়েল করে। তা এই যে ইরানে যদি নতুন করে হামলা শুরু হয় এবং আবার গণহত্যা শুরু করে ইরানের সাধারণ নাগরিককে, সেটা কিন্তু বিশ্বকে আরেক দিকে নিয়ে যাবে, আরও অস্থিরতায় নিয়ে যাবে। যেসব অভিযোগ ইরানের বিরুদ্ধে এতদিন আনা হইতো, ধীরে ধীরে কিন্তু সেটা প্রমাণ হচ্ছে যে এগুলো অধিকাংশই মিথ্যা। এমনকি কিছুদিন আগে যে ওদের দেশের অভ্যন্তরে যে রাজনৈতিক অস্থিরতা তৈরি হয়েছিল, যেখানে কয়েক হাজার মানুষের মৃত্যু হয়েছে, এটা ট্রাম্প কিন্তু নিজেই বলছে যে এটা আসলে তাদের করা, তারাই অস্ত্র দিছে। এটা কিন্তু ট্রাম্প 3 দিন আগেই বলছে। তাহলে এই সিজফায়ারটা ভাঙলে আমাদের মতন দেশগুলোর কি হবে? যদি জ্বালানি তেল আবার স্থবির হয়ে যায়, গ্যাস স্থবির হয়ে যায়, কৃষিকাজের জন্য সার স্থবির হয়ে যায়, এটা কিন্তু আমাদের জন্য বিশাল অ্যালার্মিং। অতএব এই আগামী 15 দিন যতদিন সিজফায়ার থাকে, এই অবস্থায় বাংলাদেশ সরকারের উচিত যতটুকু আমাদের সক্ষমতা আছে এই সক্ষমতার মধ্যে তেল এবং গ্যাস মার্কেট থেকে ক্রয় করা, মধ্যপ্রাচ্য থেকে নিয়ে আসা। যদি $2-4 বেশিও লাগে তবুও নিয়ে আসা উচিত, কারণ জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করা উচিত। এই সিজফায়ার কিন্তু সম্ভবত টিকবে না, যে কোনো সময় ভেঙে পড়বে, এবং ভেঙে পড়ার আগেই যতটা সম্ভব ব্যবস্থা নেওয়া উচিত।